Okay, good afternoon, students. Yesterday మనకి అబ్స్ట్రాగల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా, అబ్స్ట్రాగల్ ప్రాబ్లమ్స్ 5 ప్రాబ్లమ్స్ దాకా చేసాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఏరియా. ఓకే, క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఏరియా టాపిక్ చూడండి. The purpose of land surveying is to be determine the area of the given land. The term area at here refers to the area of land projected upon the horizontal plane, that is on drawing sheet. Okay, and not the actual area of the land surface. The area of the land is generally expressed in the following units. And first one, square meters. Okay, square meters used while measuring areas. It is used for while measuring areas. And second one, hectares. 1 hectare equals to 10,000 square meters. Okay, and it is used while measuring large areas. Okay na, small areas ni మనం స్క్వేర్ మీటర్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ లార్జ్ ఏరియాస్, హెక్టార్స్ మనం లార్జ్ ఏరియాస్ లో మెజర్ చేస్తాం. Okay, and next is square kilometer. Square kilometers is it is used in measuring maps. Okay, and next one, square feet. Square feet it is used in buildings construction by old people and masons. Okay, it is used in building construction by old people and masons. Okay na, మనకి masons అంటే మేస్త్రీలు. ఓకేనా, పాతకాలం వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా. మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వీళ్ళు వచ్చేటప్పుడు మన స్క్వేర్ ఫీట్ లెక్క చెబుతారు. అంటే ఇన్ని అడుగులు ఉంది, అడుగులు ఉంది అని చెప్పేసి చెబుతారు. ఓకేనా, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, ఎకర్. ఎకర్ అంటే ఎకరాలు. ఓకేనా, 1 acre ఈక్వల్స్ టు 4,840 స్క్వేర్ యార్డ్స్. ఓకే, స్క్వేర్ యార్డ్స్. స్క్వేర్ యార్డ్స్ అంటే మనకి యార్డ్స్ అంటే ఏంటిది, మనకి యార్డ్స్ అంటే గజాలు. ఓకేనా, గజాలు యార్డ్స్ అంటే. ఓకే, 4,840 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అండ్ ఈక్వల్స్ టు 43,560 స్క్వేర్ ఫీట్స్. స్క్వేర్ ఫీట్స్లో అయితే కనుక 43,560 స్క్వేర్ ఫీట్స్ అంటే 1 ఎకరం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ఓల్డ్ పీపుల్ అండ్ బై రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, హెన్స్ ద స్టూడెంట్ షుడ్ బి అవేర్ అబౌట్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అండ్ their application while measuring the area. Next topic is methods of determining area. Okay, methods of determining area. The following are the various methods generally adopted while calculating the area of land. Okay, first one is graphical method. In a graphical method are two types. In a graphical method are two types, from field notes and from plotted plans. Okay, and plotted plans are subdivided into some other types. First one, entire area and boundary area. And boundary area is subdivided into 4 types: mid ordinate rule and average ordinate rule, trapezoidal rule and Simpson's rule. These topic problems are already you solved in first mid examinations. Okay, ఈ టాపిక్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మిడ్ ఎగ్జామ్లో చేశారు. ఓకేనా, యావరేజ్ ఆర్డినేట్ రూల్, ట్రెపెజాయిడల్ రూల్, సింప్సన్స్ రూల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్. ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యూజింగ్ ప్లానింగ్ మీటర్ ఆర్ డిజిటల్ ప్లానింగ్ మీటర్. ఓకే, చూడండి, ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ఏ గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఫస్ట్ టాపిక్, calculation of area from field notes. Okay, this method is very useful when the given area is small. Plotting is not required.
only rough sketches are sufficient. Hence, very quickly the area can be calculated by using simple formulae. This is done in 2 steps. Step 1 is while carrying out cross-staff survey, the area of field can be directly calculated from field nodes. Okay, during surveying, the whole area is divided into some geometrical figures such as triangles, rectangles, squares, and trapeziums, and then the area is calculated. ఓకేనా, ఏమంటున్నాడు, మనం సమ్ స్టేషన్ పాయింట్స్ అనేది చెప్పేసి తీసుకుంటాం. క్రాస్ స్టాఫ్తో మన ఫస్ట్ రేంజింగ్ డాట్స్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ప్లాటెడ్ ఏబీ పాయింట్స్ అనేది తీసుకొని ఒక ప్లాటెడ్ లైన్ మీద ఏబీ చైన్ లైన్ అనేది తీసుకొని ఆ ఏబీ చైన్ లైన్కి మన సమ్ 2 sides ఓకేనా, సమ్ అదర్ సైడ్స్ మనం సమ్ రేంజింగ్ డాట్ పాయింట్స్ అనేది తీసుకొని మనం రేంజింగ్ డాట్ పాయింట్స్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత క్రాస్ స్టాఫ్తో మనం ఏం చేస్తాం, మనకి నెక్స్ట్ చైన్తో మెజర్ చేసుకుంటాం. మనకి సమ్ అదర్ వస్తాయి, ఏంటి ట్రయాంగిల్స్, స్క్వేర్స్, రెక్టాంగిల్స్ అండ్ ట్రెపిజియమ్స్. ఓకేనా, ఈ టైప్స్ వస్తాయి. మనం దీన్ని క్యాల్కులేట్ ఈ ఏరియాని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాం మనం ప్రాబ్లంలో యూజ్ చేసింది హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ మనం ఫార్ములాలో యూజ్ చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్ములా యూజ్డ్ ఫర్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where a, b, c are the sides of a triangle and s equals to a plus b plus c by 2, or area of triangle half into base into height, where b equals to base and h equals to altitude means height. Okay, and second one area of rectangle మెజర్ చేయడానికి ఫార్ములా మనకి a into b, where a and b are the sides of the rectangle. Okay, next third one ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ మనకి మెజర్ చేయడానికి ఫార్ములా a square, where a is the side of the square. Okay, ఓకేనా, ప్రాబ్లం చూడండి. మనకి ప్లాట్ ద ఫాలోయింగ్ క్రాస్ స్టాఫ్ సర్వే ఆఫ్ ఏ ఫీల్డ్ ABCDFG అండ్ క్యాల్కులేట్ ఇట్స్ ఏరియా ఇన్ హెక్టార్స్. ఓకే, ఏడి అనేది చైన్ లైన్ ఇచ్చాడు, మనకి BCEFG అనేది మనకి బేస్ పాయింట్స్. ఓకేనా, చైన్ లైన్ మీద మనకి ఏ టు బి డిస్టెన్స్ వచ్చేటప్పటికి 200 meters అండ్ 200 meters అండ్ A to C వచ్చేటప్పుడు 480 meters అండ్ A to E వచ్చేటప్పుడు 610 meters అండ్ A to F వచ్చేటప్పుడు 320 meters అండ్ A to G వచ్చేటప్పటికి మనకి 120 meters డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, చైన్ డిస్టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ బేస్ పాయింట్స్ ఏ దగ్గర 0, B దగ్గర 130, C దగ్గర 160 అండ్ E దగ్గర 240, F దగ్గర 210 అండ్ G దగ్గర 160 అండ్ D దగ్గర వచ్చేటప్పుడు 730. ఓకేనా, B వచ్చేటప్పుడు మనకి బేస్ పాయింట్స్. ఓకేనా, బేస్ పాయింట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా, కింద ఇచ్చిన మనకి ఫిగర్ని బట్టి మనం కింద డయాగ్రామ్ అనేది మనం డ్రా చేసుకుంటాం. ఓకేనా, చూడండి. షోస్ ద ఫీల్డ్ ABCDEFG, ద క్యాల్కులేషన్స్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్. ఓకేనా, చూడండి. ఫిగర్ AQB అన్నాడు. ఓకేనా, ఫిగర్ AQB ఎక్కడుంది? ఫిగర్ AQB అనేది మనకి ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ పోర్షన్ మనకు చైనేజ్ అనేది ఎంత ఇచ్చాడు? 0 నుంచి 200 వరకు చైనేజ్ లెంత్ అనేది ఇచ్చాడు. 0 to 200 అండ్ బేస్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు? 200 బేస్ అనేది. నెక్స్ట్ ఆఫ్సెట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 130. ఓకేనా, ఆఫ్సెట్ అనేది మనకు 130 బేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీన్ ఆఫ్సెట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 65. అంటే 130/2 వేస్తే 65 వచ్చింది. ఓకేనా, 130/2 వేస్తే మీన్ ఆఫ్సెట్ అది.
నెక్స్ట్ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏరియాలో వచ్చింది మనకి ఏరియా టోటల్ ఏరియా అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి 13,000 వచ్చింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ట్రెపీజియం. నెక్స్ట్ ఏముంది మన ట్రెపీజియం ఏముంది BQCS ట్రెపీజియం. ఓకే. చైనేజ్ వచ్చేటప్పటికి 200 నుంచి 480 వరకు ఉంది. 200 నుంచి 480 అండ్ బేస్ వచ్చేటప్పటికి 280. ఓకేనా. అంటే 480 మైనస్ 200 తీసేస్తే 280 వచ్చింది. 480 మైనస్ 200 తీసేస్తే 280 అనేది మనకి బేస్. అండ్ ఆఫ్ సెట్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి 130 to 160 ఆఫ్ సెట్స్ వచ్చేటప్పటికి. మీన్ ఆఫ్ సెట్ వచ్చేటప్పటికి 1 minute. మీన్ ఆఫ్ సెట్ అంటే మనకి 130 ప్లస్ 160 యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది 390 వచ్చింది. 390 బై 2 వేస్తే మనకి 145. 290 బై 2 వేస్తే 145 మనకి. ఏరియా వచ్చేటప్పటికి మనకి 40,600 వచ్చింది. ఓకేనా. మనకి ఏరియా అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏం చెప్పాడు చూడండి పక్కన రిమార్క్స్లో. ఏరియా ఈక్వల్స్ టు బేస్ ఇంటూ మీన్ ఆఫ్ సెట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ పోర్షన్ ఉంది మళ్ళీ CSD. ట్రయాంగిల్ CSD చైనేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు 480 to 730. ఓకేనా. 480 to 730. 730 నుంచి 480 తీసేస్తే మనకి డిస్టెన్స్ ఎంత బేస్ అనేది ఎంత 250. ఓకేనా. ఆఫ్ సెట్ 160. ఆఫ్ సెట్ వచ్చాడు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు 160. ఓకే. చూడండి CS దగ్గర ఆఫ్ సెట్ 160. ఓకే. మీన్ ఆఫ్ సెట్ బై 2 వేస్తే మన 160 బై 2 వేస్తే 80. ఓకేనా. ఏరియా కావాలంటే మనకి బేస్ ఇంటూ మీన్ ఆఫ్ సెట్. బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు 120 ఇంటూ 250 ఇంటూ 80 వేస్తే 20,000 అనేది మనకి ఏరియా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ APG. ట్రయాంగిల్ చూడమ్మా ట్రయాంగిల్ APG. ఓకేనా. ఫస్ట్ పోర్షన్లో ట్రయాంగిల్ APG వచ్చేటప్పటికి మనకి చైనేజ్ ఎంత అంటున్నాడు 0 to 120 వరకు ఉంది అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ బేస్ వచ్చేటప్పటికి 120. ఆఫ్ సెట్ వచ్చేటప్పటికి 0 to 160. ఓకేనా. మనకి PG డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది 160. ఓకేనా. 160. మీన్ ఆఫ్ సెట్ వచ్చేటప్పటికి 160 బై 2 అంటే 80. అండ్ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి బేస్ ఇంటూ మీన్ ఆఫ్ సెట్ వేస్తే 9,600. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి ట్రెపీజియం GPRF. ఓకేనా. ట్రెపీజియం GPRF ఎంత ఉంది మనకి చైనేజ్ అనేది 120 to 320 వరకు ఉంది. 120 to 320. ఓకే. అప్పుడు బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 200 ఇచ్చాడు. ఓకేనా. 120 చూడండి బేస్ అనేది ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 200. నెక్స్ట్ ఆఫ్ సెట్ అనేది 160 to 210. ఓకే. మీన్ ఆఫ్ సెట్ వచ్చేటప్పటికి 210 ప్లస్ 160 ఎంత 200 370 బై 2 వేస్తే మనకి 185. ఏరియా వచ్చేటప్పుడు 37,000. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ట్రెపీజియం FRTA వచ్చేటప్పుడు మనకి చైనేజ్ 320 to 610 వరకు. 320 to 610 వరకు చైనేజ్ వచ్చేటప్పటికి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బేస్ వచ్చేటప్పటికి 290 అండ్ ఆఫ్ సెట్ వచ్చేటప్పుడు 210 to 240. మీన్ ఆఫ్ సెట్ వచ్చేటప్పుడు 225 అండ్ ఏరియా వచ్చేటప్పుడు 62,250. లాస్ట్ వన్ ట్రయాంగిల్ ETD. ట్రయాంగిల్ ETD వచ్చేటప్పుడు చైనేజ్ 610 to 730 వరకు ఉంది. ఓకేనా.
ఈటీడి 610 to 730. బేస్ వచ్చేప్పుడు 120 అండ్ ఆఫ్ సెట్ వచ్చేప్పుడు 240 నుంచి 0 వరకు అనే ఆఫ్ సెట్. నెక్స్ట్ మీన్ ఆఫ్ సెట్ వచ్చేటప్పుడు 120 అండ్ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి 14,400. టోటల్ ఏరియా కావాలంటే మనకి టోటల్ ఏరియా ఎంత వచ్చింది మనకి 1,99,850 వచ్చింది. ఓకేనా, 1,99,850. మన హెక్టార్స్లో కావాలంటే ఎంత అని చెప్పాం, 1 hectare ఈక్వల్స్ టు 10,000. ఓకేనా, వచ్చిన టోటల్ ఏరియా బై 1 hectare ఈక్వల్స్ టు 10,000 కదా, 10,000 మీటర్ స్క్వేర్ వేస్తే మనకి 19.985 హెక్టార్స్లో మనకి వాల్యూ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా, next second problem. Plot the following cross-top survey of a field and calculate its area in hectares. All distances noted in the field book are in meters. ఓకేనా, వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. మనకి ఏడి అనేది మనకి చైనేజ్ లైన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఏ అనేది 0 పాయింట్ స్టార్టింగ్ అయింది, డి అనేది 80 డిస్టెన్స్ ఎండ్ అయింది. ఓకే, మనం మిడిల్లో మనకి చైనేజ్ పాయింట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, బిసిఈఎఫ్ అనేది మనకి చైనేజ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఏ టు బి డిస్టెన్స్ వచ్చాడు 45 అండ్ ఏ టు సి వచ్చేటప్పటికి 70. నెక్స్ట్ ఏ టు ఈ వచ్చేటప్పుడు 60, ఏ టు ఎఫ్ వచ్చేటప్పుడు 25 అనేది మనకి చైనేజ్ పాయింట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ బేస్ పాయింట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏ దగ్గర 0 అండ్ బి దగ్గర 35, సి దగ్గర 25, డి దగ్గర 80 అండ్ ఈ దగ్గర 40, ఎఫ్ దగ్గర 40 మనకి బేస్ పాయింట్స్. ఓకేనా, ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ని మనం నెక్స్ట్ సైడ్ డయాగ్రామ్గా మనం డ్రా చేసుకుంటాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి. ట్రయాంగిల్ ఏబిహెచ్ అదొక ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ డిసిజే సెకండ్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డిఈఐ థర్డ్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఏజిఎఫ్ ఫోర్త్ ట్రయాంగిల్. 4 ట్రయాంగిల్స్ అండ్ 2 ట్రెపిజియమ్స్ మనకు ఫామ్ అయినాయి. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా ఏహెచ్బి. ట్రయాంగిల్ ఏహెచ్బి అంటే 1/2 ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ ఫార్ములా. ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటిది, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఓకేనా, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, బేస్ 45, 0 to 45 బేస్ అనేది. ఓకే, 0 to 45 బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటే 35. ఓకే, హైట్ అంటే మనకు 35 ఇచ్చాడు. హెచ్ అంటే ఆఫ్ సెట్ అమ్మా, 35 ఇచ్చాడు. ఎంత వచ్చింది మనకి 787.50 మీటర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ట్రెపిజియం ఫార్ములా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ట్రెపిజియం హెచ్బిసిజే ట్రెపిజియం ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను, a+b/2 ఇంటూ డి. ఓకే, a+b అంటే మనకి ఫస్ట్ ప్యారలల్ టూ ప్యారలల్ సైడ్స్. ఫస్ట్ ప్యారలల్ సైడ్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, హెచ్బి డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు 35 ప్లస్ జేసీ డిస్టెన్స్ 25/2 ఇంటూ డి అంటే డెప్త్ ఎంత ఇచ్చాడు, డెప్త్ మనకి 70 మైనస్ 45. ఓకే, 70 మైనస్ 45 క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి 750 స్క్వేర్ మీటర్స్ అనేది మనకి వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ జేడిసి. ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాం, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే మనకి బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు, జేసిడికి బేస్ 80 మైనస్ 60 వేస్తే 80 మైనస్ 1 మినిట్ అమ్మా,
అక్కడ మనం జే దగ్గర మనం 70 అనేది వాల్యూ వేసుకోలేదు. ఓకే, డయాగ్రామ్ మనకు మెన్షన్ చేయలేదు, చూడండి అక్కడ మిస్ అయింది. డయాగ్రామ్ మీద 70 అనేది నోట్ చేసుకోండి. 80 మైనస్ 70 ఇంటూ బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు 25. ఓకే, 25. టోటల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 125 స్క్వేర్ మీటర్స్. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఐడిఏ. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఐడిఏ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ హైట్ అంటే 80 మైనస్ 60. ఓకే, 80 మైనస్ 60 వేస్తే మనకి హైట్, బేస్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎంత ఇచ్చాడు 40 ఇచ్చాడు బేస్ వచ్చేటప్పటికి. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వాల్యూ 400 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపిజియం ఐఈఎఫ్జి. ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా వచ్చేటప్పుడు ఏ ప్లస్ బి బై 2 ఇంటూ డి. ఏ వచ్చేటప్పటికి 40 అండ్ బి వచ్చేటప్పటికి 30 అండ్ హైట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 60 మైనస్ 25. 60 మైనస్ 25 హైట్ వచ్చేటప్పటికి. ఓకే, మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1225 స్క్వేర్ మీటర్స్. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏజిఎఫ్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏజిఎఫ్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 25 మైనస్ 0. ఓకే, 25 మైనస్ 0 ఇంటూ బేస్ ఎంత 30. ఓకేనా, బేస్ ఎంత 30. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం 375 స్క్వేర్ మీటర్స్. దేర్ ఫోర్ టోటల్ ఏరియా A1 A2 A3 A4 A5 A6 ఈక్వల్స్ టు A1 అంటే ఎంత 787.50 అండ్ A2 750 అండ్ A3 125 అండ్ A4 400 A5 1225 and A6 375. Therefore total area equals to 3662.50 స్క్వేర్ మీటర్స్. మన హెక్టార్స్లో కావాలి వాల్యూ. ఓకేనా, వచ్చిన టోటల్ ఏరియా బై హెక్టార్స్ అంటే 10,000. 1 హెక్టార్ ఈక్వల్స్ టు 10,000. ఓకేనా, వచ్చిన టోటల్ ఏరియా బై 10,000 వేస్తే మనకి 0.36625 హెక్టార్స్ వచ్చింది వాల్యూ. ఓకేనా, అది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 3 చూడండి. The distance between 2 points measured along a slope is 126 meters. Find the horizontal distance between them if the slope is 1 in 400. ఓకేనా, ఏమంటున్నాడు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points measured along a slope in 126 meters. ఓకేనా, మనకు 2 points అనేది ఉంది. ఆ పాయింట్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి స్లోప్ పొజిషన్లో ఉంది. 126 meters డిస్టెన్స్తో ఉంది. ఓకే, ఫైండ్ ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇఫ్ ద స్లోప్ in 1 in 4. ఓకే, చూడండి గివెన్ డేటా స్లోపింగ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు 126 meters. స్లోప్ 1 in 4 means 1 vertical 4 horizontal. ఓకే, ఫార్ములా tan theta ఈక్వల్స్ టు 1/4. theta ఈక్వల్స్ టు tan inverse 1/4. ఓకే, tan theta సపరేట్ చేస్తే మనకి tan ఇన్వర్స్ 1/4 ఎంత వచ్చింది వాల్యూ 14.04. ఓకే, కింద డయాగ్రామ్ చూడండి. నెక్స్ట్ cos theta ఈక్వల్స్ టు AB బై AC. cos theta ఈక్వల్స్ టు AB బై AC ఈక్వల్స్ టు AB. మనకి AB డిస్టెన్స్ కావాలి. AB డిస్టెన్స్ కావాలంటే మనకి AC డిస్టెన్స్ తెలుసు. AB డిస్టెన్స్ కావాలంటే మనకి ఏబి డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏసీ కాస్ టీటా. ఓకే, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఏబి ఈక్వల్స్ టు 126. ఏసీ అంటే డిస్టెన్స్ 126. కాస్ టీటా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 14.04 వేస్తే ఏబి డిస్టెన్స్ 122.24 మీటర్స్. ఓకే, and second problem, plot the following cross-top survey of a field and calculate the its area. మనకి డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. డయాగ్రామ్ బట్టి మనకి
ఏరియా అనేది క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నాడు. 4 ట్రయాంగిల్స్ అండ్ 2 ట్రెపీజియమ్స్ వస్తాయి. ఏరియా ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అండ్ ట్రెపీజియం ఫార్ములా a+b/2 ఇంటూ d డెప్త్ ఆర్ హైట్ h. ఓకే, టోటల్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3250 స్క్వేర్ మీటర్స్ వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేశారు. చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏక్యూబీ. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏక్యూబీ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఏక్యూబీ అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఫార్ములా. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 35 అండ్ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు 0 to 30. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 525 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం బీక్యూఎస్సి. బీక్యూఎస్సి ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి a+b/2 ఇంటూ హైట్ h. ఓకే, a+b అంటే మనకి 35 + 20. 35 + 20 వేస్తే మనకి ఫార్ములా ఏంటిది 35 ప్లస్ BQSC కదా. a+b/2 ఇంటూ d ఫార్ములా. a+b అంటే 35 + 20. 35 + 20 ఎంత 55/2. 50/2 అంటే 55/2 అంటే ఇంటూ h వచ్చేటప్పుడు మనకి 50 - 30. 50 - 30 అంటే 20 h వచ్చేటప్పటికి. ఓకే, ఆ వాల్యూ వచ్చేటప్పుడు మనకి 550 వచ్చింది. అక్కడ మిస్ అయింది వాల్యూ అనేది మనకి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఎస్సి. డిఎస్సి అంటే ఫార్ములా ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 20 అండ్ హైట్ వచ్చేటప్పటికి 70 - 50. 70 - 50 వేస్తే మనకి 20 వచ్చింది. అప్పుడు ఓవరాల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 200 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఈఆర్. డిఈఆర్ ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే మనకి 55 అండ్ హైట్ అంటే 70 - 40. 70 - 40 వేస్తే 30. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 825 స్క్వేర్ మీటర్స్. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం. ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం ఈఆర్ఎఫ్పి. ఈఆర్ఎఫ్పి ఈక్వల్స్ టు a+b/2 ఇంటూ d. ఓకేనా, a+b అంటే 55 + 30/2 ఇంటూ h అంటే మనకి 40 - 20. 40 - 20 వేస్తే మనకు 20 వచ్చింది. ఓకేనా, ఈక్వల్స్ టు 850 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఎఫ్పిఏ. ఎఫ్పిఏ ఓకే, ఫార్ములా ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే మనకి 30 మీటర్స్ అండ్ హైట్ వచ్చేటప్పటికి 20 అంటే 20 - 0 వేస్తే 20 కదా. 20 - 0 వేస్తే 20 ఈక్వల్స్ టు 300 స్క్వేర్ మీటర్స్. దేర్ ఫోర్ టోటల్ ఏరియా A1 A2 A3 A4 A5 A6 వేస్తే A1 అంటే 525 ప్లస్ A2 ఈక్వల్స్ టు 550 ప్లస్ A3 ఈక్వల్స్ టు 200 ప్లస్ A4 ఈక్వల్స్ టు 825 ప్లస్ A5 ఈక్వల్స్ టు 850 and A6 equals to 300 and total area equals to 3250 square meters. Change the hectares 3250 by 10,000 వేస్తే మనకి హెక్టార్స్లో వాల్యూ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా.